میں آپ کو تھوڑا روکوں گا. آپ نے جو ایک بات بولی کہ صاحب مولویوں کی عورتیں مطلب یا ان کی ماں بہنیں بغیر دوپٹے کے یا بغیر نقاب کھانا کھانے نہیں جا رہی ہیں. اب دوستوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی بیویاں بغیر نقاب پہ کھانا کھانے نہ جائیں اور عوام ان سے کہہ رہی ہے کہ تم روکو, ان کی جانی رہی ہیں تو وہ روکیں تمہاری کو, جا تو تمہاری رہی ہیں نا, تو تم آگے آؤ نا. امام تمہاری ذمہ داری بھی امام نے رکھی ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستوں میں آپ کا دوست محمد جابر رضا, اور میں آج جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں حافظ قاری شہنشاہ رضا صاحب قبلہ خطیب و امام صابری مسجد کی شاباٹ نمبر کتنا حضرت اپنا 12. یہ مجھے معلوم نہیں تھا. قاری صاحب آپ کنٹینٹ جو میرا ہے لوگوں سے اسلامک سوال کرنے کا, تو اسلامک سوال تو میں کروں گا آپ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مدعے کو لے کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ بھائیوں نے ہمارے کمنٹس کیے تھے, اس کمنٹس کی بیس پر میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. اگر کچھ غلطی ہو تو میں معذرت چاہوں گا پہلے ہی آپ سے. کچھ بھائیوں نے ہماری یہ کہا تھا کہ آج کے وقت میں جو جگہ جگہ شہروں میں یا گاؤں میں کچھ اماموں نے یہ مہم چھیڑ رکھی ہے کہ جس کی شادی میں ڈی جے وغیرہ گانا بجانا ہوگا تو اس کے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ بہتر پہل بھی ہے. اور آپ کے یہاں بھی شاید ایسا ہے معاملہ؟ جی ہمارے یہاں بھی ایسا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہے. اب یہ چیز جب دیکھی تو بڑا دل کو سکون ملا کہ بہتر ہے کہ صاحب اس چیز کو ڈی جے وغیرہ کو روکا جائے. لیکن اس میں کمنٹس کچھ بھائیوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت جہاں ڈی جے کو روکا جا رہا ہے, ڈی جے بجانا شادیوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ڈی جے چاہے شادی میں بجایا جائے یا ویسے بجایا جائے, گناہ تو گناہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کمنٹس میں کہا تھا کہ مطلب ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں جب ہماری ماں بہنیں کھانا کھانے جاتی ہیں کہ صاحب زیور سے لدی ہوئی ہیں, وہ نقاب ان کا ہے نہیں, بے پردہ شادیوں میں کھانا کھانا جا رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر علماء کرام اس بات پر بھی روک لگائیں کہ صاحب کوئی بھی بچی کسی کی بھی مطلب جس پر شریعت قانون نافذ ہوتے ہیں 10 سال 12 سال سے جو اوپر کی ہیں, تو کوئی بھی بچی اگر بغیر پردے کے کھانا کھانے کے لیے شادی میں جائے تو اس کو کھانا نہ کھانے دیا جائے, ایسے لوگوں کو بلائی نہ جائے. اس پر علماء کرام کو آگے آنا چاہیے. تو یہ لوگوں کا ماننا ہے, کمنٹس کہنا ہے ان کا, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ کا سوال ہے, جس نے آپ سے کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا. لیکن اس پہ جو ہے برابر علماء کرام پیروی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں ڈی جے کے لیے بند کیا گیا کہ شادی میں کسی کا ڈی جے بجے گا, کوئی بجائے گا, اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. تو اس میں خالی ڈی جے ہی نہیں ہے, اس میں بہت سی شرطیں تھیں, لیکن ساری شرطیں ایک دم پوری نہیں ہو سکتی. اور یہ سارے جتنے بھی کام ہیں یہ علماء کرام اکیلے نہیں کر سکتے ان کاموں کو. اس میں عوام کو بھی آگے آنا پڑے گا, ساتھ میں ہونا پڑے گا عوام کو. جی عوام کو ساتھ دینا پڑے گا مولویوں کا. مولوی بھلے آگے رہیں گے لیکن عوام پیچھے رہے, لیکن ساتھ میں رہے. کیونکہ بگاڑ جو کر رہی ہے, غلط کام جو عوام تو کر رہی ہے, مولوی تھوڑی کر رہے ہیں. مولوی ڈی جے نہیں بجا رہے ہیں. مولویوں کی عورتیں بغیر دوپٹے کھانا نہیں جا رہی, بغیر نقاب کے بے پردہ نہیں رہ رہی, عوام کی رہ رہی. تو عوام کو ساتھ میں رہنا پڑے گا اور عوام کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور انہیں ماننی بھی چاہیے, کیونکہ یہی ہمارا اسلام بتاتا ہے, یہی سکھاتا ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس میں جو ہے تم خوشی کے چکر میں ڈی جے بجاؤ, اپنی بہن بیٹیوں کو برے کپڑے پہناؤ اور بغیر نقاب کے کھانا کھلاؤ بری طریقے سے. یہ ساری خرافات یہ بہت بری ہیں اسلام میں. میں آپ کو تھوڑا روکوں گا. آپ نے جو ایک بات بولی کہ صاحب مولویوں کی عورتیں مطلب یا ان کی ماں بہنیں بغیر دوپٹے کے یا بغیر نقاب کے کھانا کھانے نہیں جا رہی ہیں. اب دوستوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی بیویاں بغیر نقاب پہ کھانا کھانے نہ جائیں اور عوام ان سے کہہ رہی ہے کہ تم روکو, ان کی جانی رہی ہیں تو وہ روکیں تمہاری کو, جا تو تمہاری رہی ہیں نا, تو تم آگے آؤ نا. امام تمہاری ذمہ داری بھی امام نے رکھی ہے. بہن بیوی تمہاری, بہن تمہاری, بیٹی تمہاری, ذمہ داری لے امام. جی یہی تو مسئلہ ہے, جس کی ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا. امام سے کہہ رہا ہے کہ روکو. امام اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے تو وہ امام سے کہہ رہا ہے کہ روکو, لیکن اپنے گھر میں وہ روکنے کے لیے تیار نہیں. یار ہر بندہ اگر اپنے گھر پر قید لگا دے, اپنی ماں بہنوں کو بولے کہ کھانا کھانے تم نے جانا ہے تو نقاب میں جاؤ, تب کھانا کھانے جاؤ گی, بنا کھانا کھانے نہیں جاؤ گی تو ان کی مجبوری بن جائے گی, وہ نقاب پہن کر ہی کھانا کھانے جائیں گی. ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے, نبی کے ہر امتی کا, کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرے, ان باتوں پر عمل کرے جو علماء اکرام بتا رہے ہیں, ان باتوں پر عمل کرے. خاص کر اماموں کی بات رہ گئی تو امام ہی ہیں. خیر بالکل امام تو باتیں تو سب اچھی بتاتے. دوستوں دیکھیے, اگر میرے گھر سے میری بہن یا ماں یا بیٹی بغیر پردے کھانا کھانے جائے گی تو روکنا مجھے چاہیے نا. لوگ تکیں گے میری بہن بیٹی کو تو میں روکوں نا ان کو. لیکن اب کہیں نہ کہیں اگر کسی نے اس پہ کمنٹس کیا ہے کہ صاحب اماموں کو آگے آنا چاہیے, تو کیا کرنا ہے پھر؟
नहीं, इमाम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आगे रहेंगे। अवाम जिस दिन ये सोच लेगी कि इमाम पीछे हैं तो वो दिन अवाम को सोच लेना चाहिए, वो दिन को टाइम होगा कौन सा जो अवाम आगे होगी। इमाम हमेशा आगे है, हमेशा आगे ही रहेगा इंशाल्लाह। और ये जितनी खुराफातें हैं, बुरे काम हैं, इमाम हमेशा बता रहे हैं और बताते रहेंगे, लेकिन अवाम को साथ में आना पड़ेगा, अवाम को साथ देना पड़ेगा, अपने घर में हिदायत करनी पड़ेगी लोगों को, नमाज की, हर बुरे काम को रोकना होगा सबको मिल करके, ये जिम्मेदारी है। देखिए, अगर मान लो किसी की बहन बेटी बेपर्दा खाना खाने जा रही है, इमाम ने रोक दिया कि तुम खाना खाने नहीं जाओगी, तुम बेपर्दा हो, और बंदा सामने से निकल आए कि मेरी बहन बेटी, तुम क्या कर लोगे इमाम साहब, मेरी मर्जी से घुमाऊंगा, क्या जवाब होगा इमाम के पास में? तो इमाम को साथ में रहना चाहिए ना इस मामले में। तो अगर वो इस बात को कहते हैं कि क्या मैं ऐसे ही खाना खिलाऊंगा, तो वो गलती पे हैं, गलती पे हैं बिल्कुल। उनको इस बात से परहेज़ करना चाहिए, सुधारना चाहिए बात को, और जो हमारे आका का फरमान है, जो हमारे आका की ज़िंदगी है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। बहरहाल गुजारिश ये है कि जिस भाई ने कमेंट्स किया है वो बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, और इमाम लोग इसमें हैं, लेकिन अवाम को उनके साथ में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो ये चल रहा है इसका मामला, उसमें खाली डीजे नहीं है, डीजे भी हैं, उसमें जुआ, शराब और जितने ये गलत काम है उसमें ये सारे हैं। जैसे खड़े होकर खाना खिलाने का जो रिवाज चल रहा है, इसमें वो भी है, सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल होगा इसमें। तो हमारा जो प्लानिंग है हमारे उलमा इकराम की, खासकर कक्षा के, तो वो यही है कि लोगों को सुधारने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें। जो ज़िंदगी लोगों की है, जो भी दिन ज़्यादा की किसी की कम दिन की है, वो सब इस हाल पर रहें कि जब वो मरें तो ऐसा कोई काम करके न मरें जिससे उन्हें आखिरत में उनका नुकसान उठाना पड़े। इमाम उलमा इकराम हमारे सब समझाने में लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम एक न एक दिन मानेगी ज़रूर, और इन सारे कामों पर जो है, सारी बातों पर तवज्जो दी जाएगी। ये सारे काम इंशाअल्लाह, जितने बुरे काम हैं ये रुकेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, गुजारिश है कि अपने अपने घरों पर आप लोग अपनी माँ बहनों को समझाएं। उलमा इकराम आपके कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, क़यामत तक साथ रहेंगे, लेकिन अवाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को इनके साथ देना पड़ेगा और इनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा कि इमाम साहब आगे चलें। आज मतलब हर नमाज में भी आप आगे रहते हैं, तो यहाँ भी आप आगे रहें, हम तुम्हारे साथ में हैं हर तरीके से। तो अपनी अपनी माँ बहनों को समझाओ, उन्हें बताओ फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी कैसी गुजरी है, उनकी ज़िंदगी को आप देखें, उनके चैप्टर को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है, किस माहौल में गुजरी है, कैसे उन्होंने पर्दे का एहतमाम में इंतज़ाम किया था। तो गुजारिश है साहब, मतलब बस एक शेर में क़ारी साहब देना चाहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि गर्व अंगुश्ते नबी सुए फलक जाती नहीं, चाँद के चेहरे पर फिर इतनी चमक आती नहीं, जिन घरों में फातिमा ज़हरा की रहती हो कनीज़, उन घरों से चूड़ियों की भी खनक आती नहीं। तो फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को आप अपनाएं, बिल्कुल अपनाएं। गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, अपने घर के अंदर माहौल को, दीनी माहौल बनाएं, घर के माहौल को, और अपनी माँ बहनों को समझाएं कि जब वो शादी में खाना खाने जा रही हैं तो साहब दुपट्टा भी सर पर होना चाहिए, नकाम में होना चाहिए। दूसरा फ़ायदा नकाम में ये होगा, कपड़े अगर ना भी होंगे अच्छे तब भी नकाम में कपड़े वो क्या है, ढक जाएंगे, पता ही चलेगा। पर्दे का फ़ायदा ये भी है कि अगर तुम्हारे पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास जेबर नहीं है और तुम्हारे पास मेकअप का सामान नहीं है, तुम शौहर से लड़ रही हो मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं, शादी में क्या पहन कर जाऊँ, जब ऊपर से आपने बुर्का पहना होगा तो फिर अंदर कपड़े कैसे हैं, जेबर है या नहीं है, वो कहाँ दिखेगा। पर्दा जो है वो एक ड्रेस है, उस ड्रेस में अमीर गरीब सब छुप जाते हैं, एक सा दिखाई देता है, ना ही उसकी कीमत के बारे में हर आदमी जान पाता है हाँ कि ये कितने उसका होगा, लेकिन उसमें जो है कपड़े का वो बराबरी नहीं करी जाएगी, उसमें पता नहीं लग पाएगा कौन किस कीमत का कपड़ा पहने हुए। औरतों की झंझट भी खत्म हो जाएगा, पूछने का तो कितने का लाइए, तो कितने का लाइए, ये भी बात खत्म हो जाएगी। उसमें ये खुराफातें जब होती हैं तो फिर जाकर शोहर से लड़ाई होती है। बिल्कुल दोस्तों, गुजारिश है जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने 10 बंदों को शेयर कर दी वीडियो, 10 में से एक फैमिली ने भी इस पर अमल कर लिया तो समझ लो हमारा आपका मिशन जो है वो कामयाब होगा और बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ज़रूर फॉलो करें इस चीज़ को। हर मैं उस अपनी बहन से ये कहना चाहता हूँ कि अपने शोहरों को कोई भी अपने ज़ाती काम के लिए, जैसे कि अपने कपड़ों के लिए, अपने जो है मेकअप के लिए, क्या अपने मैके जाने के लिए, कि बहुत से ऐसे काम हैं जिसको शौहर अगर मना करता है तो उस पर इनको बहस नहीं करनी चाहिए, शौहर को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर जिस बीवी का शौहर रहेगा तो वो बीवी भी परेशानी रहेगी, क्योंकि वो मत बनो तुम सोचो कि हम महारानी रहें और शौहर हमारा भिखारियों की तरह हमारे लिए काम करता रहे। तुम तो ये सोचो कि हम अपने शोहर को बादशाह बना कर रखेंगे और हम बादशाह की बीवी बनकर रहेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी खरीद बात की है। जितना हो सके चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कोई अगर मुद्दा आपके जहन में है तो आप लोग कमेंट्स में वो चीज़ ज़रूर डालें ताकि हम उस चीज़ को पढ़कर उस पर वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।